नमस्कार सांग मैंने आपण मानु समस्त मो स्टोरी चैनल स्वागत। चलतु कहानी शुणा मितरे मित कहानी भाग 20 पूर्व भाग जदि शुणी ना जल्दी जल्दी शुणी नियंतु। कहानी शुणी सारी सब्सक्राइब करा केबे भूलिबेनी सांग माने। माउसी आपण आसीचंती सोनाली नाही कि कॉलेज जाउनी 2 दिन हबो। सोनाली रो माँ अर्पिता को भीतर को डाकी नहीं कहला आसे जा ता पाखकू मु कौन जलखिया बनी आसुची। सोनाली अर्पिता को देखी कुंढे पकेला। अर्पितार नजर हठात पड़ला सोनाली हाथ उपरे। चमकी पड़ला अर्पिता, ये कौन इते बड़ पोड़ा चिन्ह परी फोटोका केमिति इते बड़ पोड़िला। सोनाली कांदी पकेला कहला पोड़ा चिन्ह नुहे भाई ततला आयरन लगे देइछंती। भयरे थरी उठिला अर्पिता, एमिति कौन किए करे किंतु काहींकी। सोनाली किछि कहिबाकू जाउथिला माउसी आसी कहले अर्पिता तू तो तार सबुठु भल सांग, तोते कौन केबे से कहिछि किछि से पुओ विषय रे। अर्पिता आश्चर्य पचारला को पुओ माउसी। माउसी कहले सेई बलिया विषय रे। सोनाली कुआडे ताकू भल पाउछि, निहाती मदुआ छतरा पिलाटे। 3 दिन तले राति रे भाई हटा झरका पटकू जाइथिले किछि शब्द शुणी देखिला बेलकू राति 1टारे सोनाली झरका खोली ता हाथ धरी गपुछि। भाई रागरे से बलिया को मारिले आउ सोनाली को किछि न कही तागिद कले। किंतु सोनाली एका जिद जदी बाहाबी तो ताकू ही बाहाबी। ता भाई रागरे गरम आयरन लगाई देछि ता हाथरे आउ मते डकेछि तू टिके बुझाकू से पुओ को बाहाले जीवन माटी होई जिवो। एति कहू सोनाली रो माँ कांदी पकाइले। अर्पिता कौन कहबो एमिति परिस्थिति निजे भी बुझी पारु नथुला। से गुरुजन को कौन बुझाइबो तार बा केते मुंड। केवल एति कहला माउसी आपण कांदतु नहीं, मते टिके समय दियंतु मु सोनाली को बुझाइबा पई चेष्टा करिवि। सोनाली रो माँ कांदू कांदू उठी पळाइले कहले तुमे दुहे कथा हुओ मु घर काम सारी दिए। अर्पिता सोनाली रो हाथ धरी पचाला सोनाली ए कौन तू मते एते बड़ कथा लुचेइचु, कौन मो ऊपर भरोसा नथिला। सोनाली कहला प्लीज अर्पिता मते भूल बुझुना, मु बलिया को बहुत भल पाए। मु जानिछि तार किछि को अभ्यास अछि किंतु मोर विश्वास से बाट को आसी जिवो निश्चय मते पाइले आउ जदी मते न पाए से आहुरी खरा बाट को चली जिवो। अर्पिता कहला सोनाली मु एते कथा जानिनी किंतु गोटे कथा एबे तोते भल पाइबा भितरे जदी से तार कु अभ्यास दूरेई पारुनी तोते बाहा हेले केमिति छाड़ी देबो भाबुछु, बरं तो जीवन नर्क होई जिवो। तू गोटे काम कर, जदि से तोते प्रकृतरे भल पाउछि ताकू कह प्रथमे कु अभ्यास रो दूरेई जाई किछि काम करी देखाऊ। सोनाली कहला हेले ताकू मु आउ केमिति देखा करिबि जे। अर्पिता कहला ठीक अछि तू केमिति खबर दे ताकू, आमे कॉलेज गले ताकू देखा करिबा किंतु एबे तोर पाठ पढ़ा आउ तो भविष्यत पई तू ए सब दूरेई रह। मो कथा माने प्रेम करिबाकू सारा जीवन पड़िछि किंतु पाठ पढ़िबाकू भविष्यत गढ़िबाकू किछि समय मात्र मिले, ताकू जदि आमे बर्बाद करि देबा तेबे सारा जीवन बर्बाद होई जिवो हमर। सोनाली आमे परा एनएसएस रे शिक्षा देउछे निशा द्रव्य भल नुहे, तू निजे केमिति बलिया को भल शिक्षा देई पारुनु। हौ मु एबे जाउछि क्लास अछि, तू भाई को भूल मागी क्लास कर। मु समय देखी बलिया सह कथा होई तार मति गति जानि सारे आउ सुणु तापरे मु जहा कहबी तू मानिबू। सोनाली कहला हौ। अर्पिता कॉलेज आसी क्लास कर सारी बस रे घर को जाउଥାଏ। आग स्टॉपेज प्रतिदिन निर्दिष्ट बस रे 2-3 जण पुओ बॉयज कॉलेज रे एका बस रे उठंती आउ जानी जानी अर्पिता पाखरे छिड़ा हुंती। दिने तो अर्पिता सेमानंकु भल कि शुणे देइथिला बस रे ता पाखरे हे हे फे फे हेबाकू नहीं, किंतु सेमानक भितरे गोटे पुओ खूब शांत आउ सरल भाबरे अर्पिता को चाहि रहे। अर्पिता तार निरीहता देखी केबे किछि कहि पारे नाही। अर्पिता केबे जानिबाकू चेष्टा करिनी ता ना गाँ ठिकाना कोठू आसे को ब्याच रे पढ़े, किंतु तार चुपचाप देखी अर्पिता जानि साइथिला निश्चय भल पिला होइथिबो। से भी प्रतिदिन समय देखी सेही एका बस रे उठिया परी घर को फेरे आउ बस रे चढ़ु चढ़ु अर्पिता को चाहि सूक्ष्म हसटी हसी दिए। अर्पिता प्रतिबदले हस फेरई पारे नाही। एई किछि दिन भितरे से पिला हसर धारुआ हो जाइथिला अर्पिता, किंतु अर्पिता बस रो कथा बस रे ही भूली जाए। बापूर पुओटीए हेला 21 कला आउ बड़ भौणी हिसाब रे मीनू को खबर पठेला। सुभाष किंतु गले नाही रागरे, मीनू को मध्य जीवाकू मना कले। पिकू हाथ रे मुदी गोटे किणी पठेई देले।
ମିନୁଙ୍କର ବାପଘର ସହ ସମ୍ପର୍କ ବେଶୀ ଭଲ ରହୁନଥିଲା ଆଉ ସେଥିରେ ବି ସୁବାସଙ୍କ ତାନା ବି କମ୍ ନଥିଲା। ତେଣୁ ପ୍ରାୟ ମିନୁ ଓ ସୁବାସଙ୍କ ଭିତରେ କଳହ ଲାଗି ରହୁଥିଲା ଅଧିକ ସମୟ। ମିନୁ ବେଳେବେଳେ ସବୁ ରାଗ ଅର୍ପିତା ଓ ଲିଜା ଉପରେ ସାରି ଦେଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଲୀନାକୁ ପଦେ ହେଲେ କହୁନଥିଲେ। ଲୀନା ଆସିବା ପରଠୁ ଲୀନା ଯେମିତି ମିନୁଙ୍କ ସୁଖ ଦୁଃଖର ସାହାରା ପାଲଟି ଯାଇଥିଲା। ମିନୁ ଅର୍ପିତା ସହ ଯେତେ ଭଲରେ କଥା ହେଇ ପାରୁନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ଲୀନା ଓ ସେ ଗପୁଥିଲେ ଏକାଠି। ଆଉ ମିନୁ ତାଙ୍କ ଅଜାଣତରେ ଅର୍ପିତା ଅପେକ୍ଷା ଲୀନାକୁ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ। ଲୀନା ଯେମିତି ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଥିଲା। ଘରକୁ ଟିକେ କ'ଣ ଆସିଲେ ଲୀନା ପାଇଁ ଲୁଚେଇ ସାଇତି ରଖୁଥିଲେ। ବସିଲେ, ଖାଇଲେ, ଶୋଇଲେ କେବଳ ଲୀନା ଚିନ୍ତା ଘାରିଥିଲା ତାଙ୍କୁ। ଲୀନା ଅର୍ପିତା ପରି କାହା ମୁହଁରେ ରୋକଠୋକ ସିନା କୁହେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଟିକେ ନିକି କଥା ବୋହୂକୁ କହିବା ଗୋଟେ ଅଭ୍ୟାସ ହୋଇଯାଇଥିଲା ତାର। ଲୀନା ସବୁକିଛି ମିନୁଙ୍କ ସହ ଆଉ ମିନୁ ଲୀନା ସହ କଥା ହେଉଥିଲେ। ତେଣିକି ସେ ଅର୍ପିତା ବିଷୟରେ ହେଉ କିମ୍ବା ରାଜା କି ଲିଜା ବିଷୟରେ ହେଉ, ଅର୍ପିତା କିନ୍ତୁ ଏ ସବୁରୁ ଦୂରରେ ଥିଲା। ବୋଧହୁଏ ମିନୁଙ୍କ ସହ ତାର ଏତେ ନିବିଡ଼ତା ହୋଇପାରିନଥିଲା। ଏପରିକି ସେ ସାମାନ୍ୟ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା କି ମନ କଥା ବି ମା ହିସାବରେ ମିନୁକୁ କହିପାରୁନଥିଲା। ଅର୍ପିତା ଲୀନାକୁ ସବୁଠୁ ଅଧିକା ଭଲ ପାଉଥିଲା। ଦୁଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ବି ଖୁବ୍ ଭଲ ଥିଲା। ହେଲେ ତାର ସ୍ପଷ୍ଟବାଦିତା ପାଇଁ ସେ ମିନୁଙ୍କ ଆକ୍ରୋଶର ଶିକାର ବି ହେଇଥିଲା ଅନେକ ସମୟ। ତେବେ ବି ପରିବାରଟି ହସ ଖୁସିରେ ଚାଲିଥିଲା। ବହୁଦିନ ହେବ ପାଠର ପ୍ରେସରରେ ଅର୍ପିତା ଅଭିପ୍ସାକୁ ନା ତ ଚିଠି ଦେଇ ପାରୁଥିଲା, ନା ଅଭିପ୍ସାର ଚିଠି ଆଉ ଆଗ ପରି ଆସୁଥିଲା। ମାସକୁ ଖଣ୍ଡେ ଚିଠି ଆସିବା ବି କଷ୍ଟ ଥିଲା। ତଥାପି ଯେତେବେଳେ ଚିଠି ଆସୁଥିଲା, ଢେର ସାରା ଭଲ ପାଇବା ବୋଝେଇ ହେଇଯାଉଥିଲା ଅର୍ପିତା ପାଇଁ। ଅର୍ପିତାର +2 ଫାଇନାଲ ଏକ୍ଜାମ ପାଖେଇ ଆସୁଥାଏ, ତେଣୁ ଅର୍ପିତା ପାଠରେ ବେଶୀ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଥାଏ। ତଥାପି କାହିଁକି କେଜାଣି ତାର ଜମା ପାଠରେ ମନ ଲାଗୁନଥିଲା। ତେଣୁ ଚାନ୍ଦକୁ ଚିଠି ଲେଖି ବସିଲା। ଚିଠିରେ ଭଲ ମନ୍ଦ ସହ ଖୁବ୍ ସ୍ନେହ ଲେଖି ବସିଲା। ଏତିକିବେଳେ ଲିଜା ଆସି ଅର୍ପିତା ହାତକୁ ଚିଠି ବଢ଼େଇ ଦେଇ କହିଲା, ତୁମ ଚାନ୍ଦ ଦେଇଛନ୍ତି। ଅର୍ପିତା ଚିଠି ଲେଖା ଅଧା ଛାଡ଼ି ପଢ଼ି ବସିଲା। ଚିଠି ପଢ଼ି ଟିକେ ମନ ଦୁଃଖ କଲା ଅର୍ପିତା। ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲା ଅଭିପ୍ସା +2 ପରେ ମେଡ଼ିକାଲ ଦେବ, ଆଉ ପାଇଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଲଣ୍ଡନ ପଳେଇବ। ଏକରେ ତ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଇଛି ଯେ ଆଖି ପାଉନି, ପୁଣି ସେଥିରେ ଲଣ୍ଡନ ଯିବ। ଏ ଜନ୍ମରେ ବୋଧେ ଆଉ ତା ସହ ଦେଖା ହେବ ନାହିଁ। ହଉ ଚାନ୍ଦ, ତୋ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକିବି। ତୁ ଆହୁରି ପଢ଼, ଆଗକୁ ବଢ଼, ମାଉସୀଙ୍କ ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ ସାକାର କର। ଅଧା ଲେଖା ଚିଠି ସାରିଲା ଅର୍ପିତା। ଏହି ସମୟରେ ପିକୁ ଆସି କହିଲା, ଆରେ ଅର୍ପିତା, କ'ଣ କରୁଛୁ? ଚାଲ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ମାର୍କେଟ ଯିବା। ଅର୍ପିତା ମନା କରି କହିଲା, ନାଇଁ ଭାଇ, ମୋ ପରୀକ୍ଷା ଅଛି, ଆଉ ଯାଇପାରିବି ନାହିଁ। ପିକୁ କହିଲା, ହଉ। ଅର୍ପିତା ପଚାରିଲା, ଆଉ ତୁମ ହିରୋଇନ୍ ଖବର କ'ଣ? ପିକୁ କହିଲା, କ'ଣ ଆଉ ହେବ, ଯାଉଛି ତ ତା କଲେ ଦେଖା କରିବାକୁ। ତାଙ୍କ ଘରେ ତ ତାକୁ ଗୋଡ଼େ ଗୋଡ଼େ ଜଗୁଛନ୍ତି। ବୋଧେ +2 ପରେ ଆଉ କଲେ ନ ଛାଡ଼ି ପାରନ୍ତି। ବିଚାରୀ ମୋ ପାଇଁ ତା ପଢ଼ା ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ। ତେବେ କଥା କ'ଣ କି ଅର୍ପିତା, କାଲି ତାର କ'ଣ ଟଙ୍କା ଦରକାର ଥିଲା, ମୋତେ ମାଗିଥିଲା। ତୁ ଯଦି ଏବେ ମୋ ସହ ମାର୍କେଟ ଯାଇଥାନ୍ତୁ, ତାକୁ ଲୁଚେଇ କରି 2000 ଟଙ୍କା ଦେଇ ଦେଇଥାନ୍ତୁ। ଅର୍ପିତା କହିଲା, ପିକୁ ଭାଇ କେବେ ପଚାରିବ ଏତେ ଟଙ୍କା ତାର କ'ଣ ଦରକାର? ପିକୁ ଟିକେ ବିରୋଧ ସ୍ୱରରେ କହିଲା, ଆରେ ଝିଅ ପିଲାଟା, କ'ଣ ତାର କିଛି ଖର୍ଚ୍ଚ ନାହିଁ? କ'ଣ ଦରକାର? ନିଜର ଭାବୁଛି ବୋଲି ତ ମାଗିଲା। ପର ହେଇଥିଲେ କ'ଣ କିଏ କାହାକୁ ଟଙ୍କା ମାଗୁଛି? ପିକୁର ବିରୋଧ ଭରା ସ୍ୱର ଅର୍ପିତାକୁ କଷ୍ଟ ଲାଗିଲା। ତେଣୁ କହିଲା, ସରି ଭାଇ, ମୋର ଭୁଲ ହୋଇଯାଇଛି। ପିକୁ କିଛି ନ କହି ଚାଲିଗଲା ସେଠାରୁ। ଅର୍ପିତାକୁ ପିକୁର ଏମିତି ବ୍ୟବହାର କଷ୍ଟ ଲାଗିଲା ବହୁତ। ମନକୁ ମନ କହିଲା, ତୁମେ ବଦଳି ଯାଉଛ ଭାଇ। କିନ୍ତୁ କେମିତି କହିବି ପ୍ରୀତି ତୁମ ପଛରେ ମୋର କିଛି ସ୍କୁଲ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ଆଗରେ ତୁମକୁ ନେଇ ତାଚ୍ଛଲ୍ୟ ଭରା କଥା କହୁଛି ବୋଲି। କେମିତି ବୁଝେଇବି ତୁମକୁ? ପ୍ରୀତି କ'ଣ କରୁଛି ମୋତେ ଶୁଣିବାକୁ ବି କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ଯେତେ ଯାହା ହେଲେ ବି ତୁମେ ମୋ ଭାଇ। କୋଉ ଭଉଣୀ ସହିବ ଯେ ତା ଭାଇକୁ କିଏ ଏମିତି ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରୁ? ମୁଁ ହୁଏତ ବିଶ୍ୱାସ କରିନଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସବୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ତ ମିଛ କହିବେ ନାହିଁ। ପିକୁ ଭାଇ, ତୁମେ କୁଆଡ଼େ ତା ପ୍ରେମରେ ଏତେ ପାଗଳ ଯେ ସେ ବସ୍ କହିଲେ ବସିବ, ଉଠ କହିଲେ ତୁମେ ଉଠିବ। ଆହୁରି ଅନେକ ଶବ୍ଦ ଯାହା ପାଟିରେ ଧରିବାକୁ ବି ଲାଜ ଲାଗୁଛି ମୋତେ। ଲୀନା ଡାକିଲା, ଦିଦି କ'ଣ କରୁଛୁ? ଭାଉଜ ଡାକୁଛନ୍ତି। ଅର୍ପିତା ଲିଜା ପାଖକୁ ଗଲା। ଲିଜା କହିଲା, ଅର୍ପିତା, ଭାଇ ଆସିଲେ ମୁଁ ଟିକେ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବି। ଲୀନା ଓ ତୁମେ ଚାଲ ବୁଲି ଆସିବ ମାର୍କେଟ, କ'ଣ ଖାଇ ପିଇ ଆସିବ। ଅର୍ପିତା ପଚାରିଲା, ଭାଉଜ ମାର୍କେଟ କ'ଣ ପାଇଁ ଯିବ? ଲିଜା କହିଲା, ଗୋଟେ ଖୁସି ଖବର ଜାଣିଛ? ତୁମ ଭାଇ ମେଡ଼ିକାଲ ଚେକଅପ୍ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଏଥର ମୋ ସ୍ୱପ୍ନ ନିଶ୍ଚୟ ପୂରଣ ହେବ। ଅର୍ପିତା ଖୁସି ହୋଇ କହିଲା, ହଁ ଭାଉଜ, ତୁମ ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ ହେଉ। ଲୀନା ଯଦି ଯିବ ଯାଉ,
मोर अल्प दिन एग्जाम रहिला, मु जीवी नहीं। लिजा लीना को डाकिबारु लीना मध्य जीवाकु मना कला। राजा डॉक्टर परामर्श क्रमे किछि टेस्ट करबाकू राजी होई आसिला। लिजा मुह को चाहि कहला, लिजा विश्वास रख, सबू ठीक हो जिवो। मु काली सकाळू आसी सबू टेस्ट कराइबी। आमे बापा माँ डाक शुणिबा निश्चय। मीनू घर ठारू दूरेई रहिबा परे दिनकू दिन चिड़चिड़ा हेबाकू लागिले। कथा कथारे समस्तंकू विरक्त होउथिले। लिजा बुझी पाथुला मीनू को मनदशा। झीलटीए जीवनर शेष जाए तो बापघर सह संपर्क जोड़ी रखिबाकू चाहे, सेही संपर्क जेतेबेले सातपर पालटी जाए सतरे बहुत कष्ट हुए। आई मरिबा परठू अर्पिता पाई तो मामू घर सात सपन हो जाइथिला। अजा थाई भी नथिला परी से जेमिति बोहूमानंक हातर काठ पुतली पालटी जाइथिले। अर्पिता कॉलेज दिने बलिया को डाकी जेतेबेले कथा हला ताकू बलियार रंग ढंग चालीचलन किछि भल लागिला नहीं। से सोनाली को बुझेई कहला, बलियाठू दूरेई जिबाकू। सोनाली बड़ कष्टर सिना हाँ मारिला, किंतु बोधे तार आत्मा एथिपाई प्रस्तुत नथिला। +2 फाइनाल परीक्षा आउ 2 दिन थाए। अर्पिता बस रे घर को फेरुथाए। हठात बसटी पिटी होईगला रास्ता कड़ थिया गोटे गछरे। यात्री माने खंडिया खबरा हो जाइथिले भी काहार विशेष अनिष्ट होई नथिला, किंतु बस रे थिबा गोटे रड अर्पिता पादरे फुटी जाइथिला गभीर भावरे। प्रचुर रक्त बहुथाए। बस रे थिबा किछि यात्री आहत होइथिबा यात्री को सहायता करी निकटस्थ हॉस्पिटल रे एडमिट कराई आवश्यक ट्रीटमेंट कराई घरे पहुंचाइबा व्यवस्था करिदेले। अर्पिता को मध्य बैंडेज कराई घरे नहीं छाड़ीदेले। अर्पिता को एमिति देखी सुभाष व्यस्त विव्रत होई दौड़ी आसिले। अर्पिता को कोଳରେ उठाई नेले घर भितर को। मो झीर कौन हेछि बोली व्यस्त होई पड़िले समस्ते। बापांकर एमिति स्नेहभरा रूप देखी अर्पिता आखिरु लुह झरी पड़िला। सुभाष अर्पिता को आउंसी पकाइले। कौन हेछि, केमिति एमिति सब घटीगला पचारि व्यस्त होई मीनू को कहिले, गरम क्षीर रे हळदी पकाई आण तो। मीनू, लिजा और लीना अर्पिता को एमिति देखी कांदुथुले। समस्ते व्यस्त होई अर्पिता को आउंसी देउथुले। सुभाषकर अर्पिता पाई एते व्यस्त हवा देखी अर्पिता गोटे अलगा प्रकार खुशी अनुभव करुथुला। काहेकि केजाणी तार हृदयंगम हेउथुला, बापा सतरे मते बहुत भल पाती। अर्पिता 2 वर्ष कॉलेज जीवा भितरे भी प्रतिदिन सेही 4 टंका नहीं कॉलेज जाइबी संतुष्ट थिला। तेणिकी अनेक दिन सकाळू घर को फेरिबा जाए उपास रहियाकू पड़ू पछे अर्पिता बापा और भाई भौणी सह मीनू और लिजा को बहुत भल पाउथला। मीनू कांदी पकई कहले, हे भगवान, मो झीर सबू परीक्षा बेलू एमिति काहेकि होउछि, काहेकि ताकू एमिति कष्ट देउछ। हळदी पका क्षीर अर्पिता को पियाई अर्पिता पिठी आउंसी पकाइले। अर्पितार गोड़ एते दरज हो जाइथिला जे कष्टरे सोई पारु नथुला। पिकू कोठू शुणी दौड़ी आसिला। अर्पिता को देखि पचारला, अर्पिता एमिति केमिति हेगला सबू? तोर आउ 2 दिन परे परीक्षा, केमिति परीक्षा देबू? मैट्रिक रे भी एमिति होइथिला, कौन सबू घटी जाउछि तो सह? हौ तो गोड़ दरज पाई मु हाई पावर एंटीबायोटिक आनिछि, खा, परीक्षा पूर्व दरज कमी जाइथिबो। पिकू मेडिसिन बढ़े दे कहला, तू रेस्ट ने टिके, मु आसुछि एबे। अर्पिता को टिके हल्का निद होइगला। परीक्षा पाई पढ़िबा धैर्य नथिला तार। 2 दिन भितरे तार नित्यकर्म पाई सुभाष जेतेबेले ताको निज हाथ रे टेकी टेकी बाथरूम जाए नेउथुले, सतरे अर्पिता आखि भिजी जाउथुला। लीना को कहला, देखिलु तो बापा आमु केते भल पाती। लीना कहला, हाँ देखुची तो, किंतु सत कह बापा टिके अधिका मापिचुपी पैसा खर्च करती नहीं। अर्पिता कहला, लीना सबुबले समस्त गुण समान न थाए, जहाले भी से आम बापा आमको जन्म देइछंती, तांको पाई आमे दुनिया देखिछे, तेणु तांको ऋण आमे ए जन्मरे सुझी परिबा नहीं। तापरे बापा आम मान पाई कौन चिंतारे थिबे सेइटाई भाबिया दरकार। मने रख, आमे भल खाउछे, भल पिंधुछे, आउ अधिका आमर कौन दरकार। मुंड उपरे बापांका आशीर्वाद हाथ अच्छी सेतिकी बहुत बड़। जहार बापा नहीं से केते कष्टरे रुहे मु देखिछि मो चांद आखिरे। हौ छाड़, मन दे पढ़। परीक्षा दिन अर्पिता परीक्षा देबाकू बाहरिला। सुभाष गोटे ऑटो डाकी अर्पिता को सांगरे नहीं कॉलेज पहुँचले। अर्पिता ऑटोरे बसी थाए। सुभाष कॉलेज प्रिंसिपल को देखा करी अर्पितार असुविधा कथा जनाई स्वतंत्र गोटे टेबुल चेयर व्यवस्था करने को अनुरोध कले। कॉलेज तरफरु अलगा चेयर टेबुल व्यवस्था हेबा परे सुभाष अर्पिता को कोଳରେ उठाई नहीं बसाइले। आउ बुझाई कहले, मु अच्छी बाहर व्यस्त हेबुनी, मन दे लेखिबू।
ଯାହା ହେଉ ଭଲରେ ଭଲରେ ଅର୍ପିତାର +2 ପରୀକ୍ଷା ସରିଗଲା। ଏହି ପରୀକ୍ଷା ଭିତରେ ସେ କିନ୍ତୁ ସୋନାଲିକୁ ଦେଖିଲା ନାହିଁ ଥରେ। କ'ଣ ହେଇଥିବ? ସୋନାଲି କ'ଣ ପରୀକ୍ଷା ଦେଲା ନାହିଁ? କାହିଁକି ପରୀକ୍ଷା ଦେଲା ନାହିଁ? ଏମିତି ଅନେକ ଭାବି ଭାବି ଉପାୟଶୂନ୍ୟ ହୋଇ ରହିଲା। କେମିତି ବୁଝିବ କାହାଠାରୁ ଘଟଣା କ'ଣ? ଅନେକ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଭିତରେ ଅର୍ପିତା ରହିଲା। ପରୀକ୍ଷା ଶେଷ ଦିନ ସୁବାସକୁ କହିଲା, ବାପା, ମୋ ପାଖରେ କିଛି ଟଙ୍କା ଅଛି। ଆଉ 2 ଦିନ ପରେ ଲିନାର ଜନ୍ମଦିନ, ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସାଇକେଲ କିଣିନେବା। ସୁବାସ କହିଲେ, ହଁ ଯେ, ହେଲେ ତୁ ଟଙ୍କା କୋଉଠୁ ଆଣିଲୁ? ଅର୍ପିତା କହିଲା, ଅଜା ଆଈ ଯୋଉ ଦିଅନ୍ତି ମୋ ପାଖରେ ଅଛି। ସୁବାସ ଓ ଅର୍ପିତା ସାଇକେଲ ଦୋକାନ ଯାଇ ଲିନା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସାଇକେଲ କିଣି ଅଟୋରେ ଲଦି ଘରକୁ ଫେରିଲେ। ଅର୍ପିତା ଆଉ ସୁବାସଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଯେମିତି ଆସି ଘରେ ଲାଗିଛି। ଲିନା ସାଇକେଲ ଦେଖି ଖୁସିରେ ଦୌଡ଼ିଗଲା ଗାଡ଼ି ପାଖକୁ। ସାଇକେଲ ଦେଖି ପଚାରିଲା, ବାପା, ସାଇକେଲ କାହାର? ଦିଦି ପାଇଁ କିଣିଛ? ସୁବାସ ଅଟୋରୁ ସାଇକେଲଟିକୁ କାଢ଼ୁ କାଢ଼ୁ କହିଲେ, ନାଇଁ ରେ ଲିନା, ତୋ ପାଇଁ ଆଣିଛି। ତୋ ପାଇଁ ଅର୍ପିତା କିଣିଛି ତା ସାଇତା ଟଙ୍କାରୁ। ଲିନା ଖୁସିରେ କୁଣ୍ଢେଇ ପକାଇ କହିଲା, ଓ ଦିଦି, ସତରେ? ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ଦିଦି। ଅର୍ପିତା ହସି ଦେଇ କହିଲା, ଲଭ୍ ୟୁ ଟୁ। ଲିଜା ବି ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ଆଣି ସାଇକେଲରେ ଲଗାଇ ଦେଇ କହିଲା, ସତରେ? ଅର୍ପିତାଙ୍କ ପରି ଭଉଣୀ ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲେ ମିଳନ୍ତି। ଅର୍ପିତାକୁ ଦେଖି ମିନୁ ରୂପାଙ୍କ ଘର ଆଡ଼ୁ ଆସୁ ଆସୁ କହିଲେ, ଆରେ ସାଇକେଲଟା କାହାର? ସୁବାସ ଅର୍ପିତା ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ମାରି କହିଲେ, ଅର୍ପିତା କିଣିଛି ଲିନା ପାଇଁ। ମିନୁ କହିଲେ, ଅର୍ପିତା? ଅର୍ପିତା କୋଉଠୁ ଟଙ୍କା ଆଣିଲା ଯେ? ହଉ ହଉ ଅର୍ପିତା, ଚାଲ ଟିକେ ଖାଇଦେବୁ। ତତେ ବଡ଼ ବୋଉ ଡାକିଛନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ? ନା ସାଇକେଲ ଧରି ବାହାରକୁ ଚାଲିଗଲା 2 ଘେରା ବୁଲି ଆସିବାକୁ। ଅର୍ପିତା ଡ୍ରେସ୍ ବଦଳେଇ ଧୁଆଧୁଇ ହୋଇ ଲିଜା ତିଆରି କରିଥିବା ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଆଉ ଘୁଗୁନି ଖାଇ ପିକୁଙ୍କ ଘର ଆଡ଼େ ଗଲା। ଗଲାବେଳକୁ ବଡ଼ ବୋଉ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ହାଣ୍ଡି ଭଳି ମୁହଁ କରି ବସିଥାନ୍ତି। ରୂପା ମୁହଁ ବି ଶୁଖି ଯାଇଥାଏ। ଅର୍ପିତା ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲା କ'ଣ ହେଇଛି ବୋଲି। ଧୀରେ କରି ବଡ଼ ବୋଉ ପାଖରେ ବସି ପଚାରିଲା, ବଡ଼ ବୋଉ, କ'ଣ ହେଇଛି? ବଡ଼ ବୋଉ ଅର୍ପିତାକୁ ଦେଖି କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କହିଲେ, କ'ଣ ନ ହେଇଛି କହ। କହିଲେ କୁଳ କୁଟୁମ୍ବକୁ ଲାଜ, ନ କହିଲେ କୁଳ ଭାସି ଯାଉଛି। ଏ ସାନ ଟୋକା ସେ ଝିଅକୁ କାଲି କୋଉଠି ଧରି ବୁଲୁଥିଲା। ତୋ ମିକୁ ଭାଇ ଦେଖିକି ଆସି ତାକୁ ପଚାରିବାରୁ ସିଏ ଆଜି ରୋକଠୋକ କହୁଛି, ମୁଁ ବାହା ହେବି ତ ସେଇ ଝିଅକୁ, ନହେଲେ ନାଇଁ ମୋ ମଲା ମୁହଁ ଦେଖିବ। ଏମିତି କ'ଣ ଅଛି ସେ ଝିଅଟି କହିଲୁ? ତାରି ପାଇଁ କେତେ ମାଡ଼ ଖାଇଥିଲା। ଘରେ ଆଜି ମୋ ସହ ଝଗଡ଼ା କରି ଫୋପଡ଼ା ଫିଙ୍ଗା କରିଛି। ଅର୍ପିତା କହିଲା, ବଡ଼ବାପା ଜାଣିଛନ୍ତି? ରୂପା ଥାଇ କହିଲା, ସେଇଟା ତ ଡର। ବାପା କି ତୁମ ବଡ଼ ଭାଇ ଏ ଯାଏଁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ପିକୁ ଏମିତି ହେଉଛନ୍ତି। ଜାଣିଲେ କ'ଣ ହେବ କହିଲ? ବାପା ତ ଜମା ରାଜି ନୁହନ୍ତି। ଅର୍ପିତା କହିଲା, ପିକୁ ଭାଇ କେଉଁଠି କୁହ ତ? ରୂପା କହିଲା, ଛାତ ଉପରେ ରାଗିକି ବସିଛନ୍ତି। ଅର୍ପିତା ଛାତ ଉପରକୁ ଯାଇ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲା ପିକୁକୁ। ପିକୁ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ହୋଇ ଚାହିଁ ରହିଥିଲା ଘର ପଛରେ ଥିବା ବିରାଟ ଗାଡ଼ିଆକୁ। ଅର୍ପିତା ପିକୁ କାନ୍ଧରେ ହାତ ପକାଇ ଦେବାରୁ ପିକୁ ଧ୍ୟାନଭଙ୍ଗ ହେଇ ପିକୁ ପଚାରିଲା, ଅର୍ପିତା, ତୁ ଏକ୍ଜାମ୍ ସରିଲା ଆଜି? କେମିତି ହେଇଛି ସବୁ ପେପର? ଅର୍ପିତା ପିକୁ ଆଖିରେ ଲୁହ ପୋଛି କହିଲା, ଭଲ ହେଇଛି। ମୋ ପିକୁ ଭାଇ କେବେଠୁ ଏତେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଗଲେଣି ଯେ ଗୋଟେ ଝିଅ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ। ପିକୁ କହିଲା, ଅର୍ପିତା, ମୋତେ ସେ ବିଷୟରେ କିଛି କହନା, ମୋର ମୁଡ୍ ଭଲ ନାହିଁ। ତୁ ଯା ଘରକୁ, ମୁଁ ଯାଇ କଥା ହେବି। ଏବେ ମୋତେ ଏକା ଛାଡ଼ିଦେ। ଅର୍ପିତା କହିଲା, ପିକୁ ଭାଇ, ମୋ କଥା ଶୁଣ ଟିକେ। ଦେଖ ପିକୁ ଭାଇ, ମୁଁ ତୁମ କଥା ବୁଝୁଛି, କିନ୍ତୁ ପିକୁ ଭାଇ ଥରେ ଭାବିଲ, ଏବେ କ'ଣ ଏସବୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ବୟସ? ତୁମ ଭବିଷ୍ୟତ ଆଗ ସଜାଡ଼ି ସାର, ତାପରେ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି। ପିକୁ ଭାଇ, ମୋର ତୁମ ପରି ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ଏମିତି କାହାକୁ ଅନ୍ଧ ପରି ପ୍ରେମ କର ନାହିଁ ଯେ ଯେଉଁଥିରେ ତୁମ ନିଜସ୍ୱ ହରାଇ ବସିବ, ନିଜ ଜନ୍ମଦାତାଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେବ। ପିକୁ କହିଲା, ଅର୍ପିତା, ତୁ ଏସବୁ ବୁଝିପାରିବୁ ନାହିଁ। ତୋର ନା ତ ପ୍ରେମରେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ନା ତୁ କାହାକୁ ପ୍ରେମ କରିଛୁ। ଅର୍ପିତା କହିଲା, ପ୍ରେମ ଯଦି ଏମିତି, ତେବେ ଦରକାର ନାହିଁ ମୋର ସେ ପ୍ରେମ। ପିକୁ କହିଲା, ଅର୍ପିତା, ପ୍ରେମ ଗୋଟେ ଏମିତି ଜିନିଷ, ମଣିଷ ସେଥିରେ ସବୁ କିଛି ଭୁଲିଯାଏ। କୋଉଟା ଠିକ୍ କୋଉଟା ଭୁଲ ଜାଣି ହୁଏ ନାହିଁ। ତାକୁ କେବଳ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ଦେଖାଯାଏ, ଯୋଉ ରାସ୍ତା ତାକୁ ନେଇ ତା ସାଥୀ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବ। ଅର୍ପିତା ପିକୁକୁ ପ୍ରୀତି ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଛି କହି ଅଧିକ କଷ୍ଟ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲା। ତେଣୁ କହିଲା, ହଉ, ତୁମେ ଆଗ ଚାକିରି କର, ତାପରେ ସବୁ ଦେଖିବା। ଏବେ ତ ପ୍ରୀତି ପାଠ ପଢ଼ୁଛି, ଏସବୁ ପାଇଁ ଏତେ ଚିନ୍ତା କ'ଣ ପାଇଁ? ପିକୁ କହିଲା, ହଁ ଠିକ୍ କହିଛୁ। ପିକୁ କହିଲା, ଜାଣିଛୁ ଅର୍ପିତା, କାଲି ପ୍ରୀତିକୁ ନେଇ ସିନେମା ଯାଇଥିଲି। ମୋ ପାଖରେ ଯେତିକି ସମୟ ଥିଲା ସେ ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲା। ମୋତେ କହିଲା, ସତରେ ମୁଁ ତୁମ ବିନା ମରିଯିବି। ତାପରେ ତାକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ଡ୍ରେସ୍ କିଣିକି ଦେଲି। ଅର୍ପିତା ହସି ଦେଇ କହିଲା, ହଉ ଚାଲ ଏବେ ତଳକୁ ଯିବା। ଦୁହେଁ ତଳକୁ ଗଲେ। ଅର୍ପିତା ଘରକୁ ଆସିଲା।
ଘରେ ଆସି କିଛି ସମୟ ବସିଛି। ରାଜା ଗାଡ଼ି ଧରି ପହଞ୍ଚୁ ପହଞ୍ଚୁ ବଡ଼ ଖୁସିରେ ଗାଡ଼ିରୁ ମିଠା ପ୍ୟାକେଟ୍ କାଢ଼ି ଅର୍ପିତା ହାତକୁ ବଢ଼ାଇ ଦେଇ ଦେଉ କହିଲା, ଆଉ ତୋ ପରୀକ୍ଷା ସରିଲା ତ? ନେ ମିଠା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେବୁ। ତୋ ଭାଉଜ କାହିଁ? ଅର୍ପିତା ପଚାରିଲା। ଭାଇ କଥା କ'ଣ କି? ମିଠା କ'ଣ ପାଇଁ? ଲିଜା ଓ ମିନୁ ଆସି ରାଜା କଥା ଶୁଣୁଥିଲେ। ରାଜା କହିଲା, ବୋଉ ମୁଁ ଆଜି ଭାରି ଖୁସି। ଜାଣିଛୁ ମୋର ଆଜି ପ୍ରମୋସନ୍ ହେଇଛି, 2000 ଟଙ୍କା ଦରମା ବଢ଼ିଛି। ମିନୁ ଓ ଲିଜା ଖୁସି ହୋଇ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲେ। ରାଜା ଲିଜାକୁ କହିଲା, ଚାଲିଲ ପାଣି ଗ୍ଲାସ୍ ଦେବ। ଲିଜା ରାଜା ପାଇଁ ପାଣି ନେଇ ଯିବା ପରେ ରାଜା ଖୁସିରେ କୁଣ୍ଢେଇ ପକେଇ ଗେଲ କରି ପକେଇଲା ଲିଜାକୁ। ଲିଜା କହିଲା, ଓହୋ କେତେ ଖୁସି ତୁମେ। ତୁମ ଖୁସି ଦେଖି ମୋତେ ବି ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ରାଜା ଲିଜାର ହାତ ଧରି ସୋଫା ଉପରେ ବସେଇ କହିଲା, ଜାଣିଛ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଖୁସି କ'ଣ? ଲିଜା ପଚାରିଲା, କ'ଣ? ରାଜା କହିଲା, ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଖୁସି ମୁଁ ଆଜି ମୋର ରିପୋର୍ଟ ଆଣିଲି, ସବୁ କିଛି ଠିକ୍ ଅଛି। ଟିକେ ମାତ୍ର ଅସୁବିଧା ରହୁଛି। ଡକ୍ଟର କହିଲେ ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇଲେ ସବୁ କିଛି ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ। ଏକା ନିଶ୍ୱାସରେ କହିଗଲା ରାଜା। ଲିଜା ଖୁସିରେ ଆଁ କରି ମୁହଁରେ ହାତ ଦେଇଦେଲା। କହିଲା, ଏଇ ତୁମେ ସତ କହୁଛ? ଆମେ ମା ବାବା ଡାକ ଶୁଣିବା? ଘରକୁ ନନା ମୁନା ଆସିବ? ହେ ଭଗବାନ, ଏସବୁ ସତ? ସତରେ ମୁଁ ମା ହେବି କହି ରାଜାକୁ କୁଣ୍ଢେଇ ପକାଇ କାନ୍ଦି ପକାଇଲା। ଖୁସିରେ ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ମିନୁଙ୍କ ପିଠିରେ ନାଉ ହୋଇ ପଡ଼ିଲା। ମିନୁ କହିଲେ, ତୋର ଖୁସି ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି ଲୋ ମା। ମୋ ପୁଅର ପ୍ରମୋସନ୍ ହେଇଛି। ହେ ମା ବାଟ ମଙ୍ଗଳା, ସବୁ ତୋର ଇଚ୍ଛା। ଲିଜାର ଖୁସି ମିନୁ ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଆଉ ଲିଜା ବି କହିଲା ନାହିଁ କିଛି। ଅଭିପ୍ସାର ବି +2 ଏକ୍ଜାମ୍ ଓ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ସବୁ ସରିଗଲା। ସେ ଘରକୁ ବହୁତ ମିସ୍ କରୁଥିଲା। ତେଣୁ ହଷ୍ଟେଲ ଛାଡ଼ି ମାମୁଁ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲା ଘରକୁ ଯିବ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ। ଏହାପରେ ପୁଣି କୁଆଡ଼େ ଯାଇ ପାଠ ପଢ଼ିବ ଠିକ୍ ନାହିଁ। ଘରକୁ ଫେରି ଥରେ ଚାନ୍ଦକୁ ଯାଇ ଦେଖି ଆସିବ। କେତେ ଦିନ ହେବ ଦେଖିନି, ଭାରି ମନେ ପଡ଼ୁଛି ତା କଥା। ତେଣୁ ଶିଲା ଓ ସାନୁଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରି କହିଲା ତାକୁ ଯାଇ କିଛି ଦିନ ଗାଁକୁ ନେଇ ଆସିବା ପାଇଁ। ତା ଛଡ଼ା ସେ ପଢ଼ିବାକୁ ଯିବା ପରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ଟିକି ଭାଇକୁ ଥରେ ହେଲେ ଦେଖି ନାହିଁ ସେ। କିଛି ଦିନ ଜେଜେମା ତଥା ପରିବାର ସହ କଟାଇ ଚାନ୍ଦ ସହ ଦେଖା କରି ପୁଣି ପଳେଇବ ଦିଲ୍ଲୀ ମେଡ଼ିକାଲ କୋଚିଂ ପାଇଁ। ଅଭିପ୍ସା ଫୋନ୍ ପାଇ ସାନୁ ଯାଇ ଘରକୁ ନେଇ ଆସିଲେ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ଅଭିପ୍ସାକୁ। ଆଉ ଅଳ୍ପ ଦିନ ପରେ ପୁଣି ମେଡ଼ିକାଲ କୋଚିଂ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଅଭିପ୍ସାର ଅଜା ଆଈ ଓ ମାମୁଁ ସାନୁଙ୍କୁ କହିଲେ ଶୀଘ୍ର ଆଣି ଛାଡ଼ି ଦେବାକୁ। ଅଭିପ୍ସା କିଛି ଆଉ ଶୁଣିବାକୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନଥିଲା ସତେ ଯେମିତି। ସାନୁଙ୍କୁ ଦେଖି ସିଧା ଲଗେଜ୍ ଧରି ଦୌଡ଼ି ଆସିଲା। ଘରକୁ ଫେରି ଅଭିପ୍ସା କୁନି ପୁଅକୁ ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ପୁଳାଏ ଗେଲ କରି ପକାଇଲା। ଜେଜେମା ଖୁଡ଼ି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖି କାନ୍ଦି ପକାଇଲା। ଏତେ ଦିନ ପରେ ଅଭିପ୍ସା ଫେରିବା ଦେଖି ପରିବାରରେ ଖୁସିର ଲହରୀ ଖେଳିଗଲା। ଜେଜେମା ଖୁଡ଼ି ମାମା ସମସ୍ତେ ପଚାରିଲେ, କେମିତି ଅଛୁ? ଝଡ଼ିଗଲୁଣି? ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରଶ୍ନ ପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ଚାଲିଲେ। ଆଉ ଅଭିପ୍ସାକୁ ଗେଲ କରି ପକାଇଲେ। ଅଭିପ୍ସା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି କହିଲା, ଜେଜେମା ହଷ୍ଟେଲରେ ରହି ରହି ପାଣିଆ ଡାଲିକୁ ଖାଲି ସବଜି ଖାଇ ଖାଇ ଚିଡ଼ା ଲାଗୁଛି। ମୋତେ ପ୍ରଚୁର ଭୋକ, କ'ଣ ଖାଇବାକୁ ଦିଅ। ଅଭିପ୍ସାର ଜେଜେମା ଅଭିପ୍ସା ମଥାରେ ଚୁମି ଦେଇ କହିଲେ, ମୋ ଧନ, ତୋର ଏଇ କଥା ତ ଝୁରୁଛି ଦିନ ରାତି। ଠିକ୍ ବାପ ପରି ରଙ୍ଗ ଢଙ୍ଗ। ହଉ ଯା ଡ୍ରେସ୍ ପତ୍ର ବଦଳେଇ ଆସେ। ମୁଁ ଆଜି ମୋ ନିଜ ହାତରେ ତୋ ପ୍ରିୟ ଚିଲି ଚିକେନ୍ ଆଉ ଚିକେନ୍ ପକୋଡ଼ା କରିଛି। ତା ସହ ପିଠା ତରକାରୀ ବି କରିଛି। ମୋ ଧନକୁ ଆଜି ନିଜ ହାତରେ ଖୁଆଇ ଦେବି। ଅଭିପ୍ସା ପ୍ରଥମେ ଯାଇ ତା ବାବାଙ୍କ ଫଟୋକୁ ପାଦ ଛୁଇଁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇ କହିଲା, ବାବା ମୁଁ ଆସିଛି ଘରକୁ। ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ବାବା। ମୁଁ ଯେମିତି ତୁମ ସ୍ୱପ୍ନ ସାକାର କରିବି। ବାବା ରିଏଲି ଆଇ ମିସ୍ ୟୁ। ତୁମେ କେଉଁଠି ଅଛ ବାବା? ମୋତେ ଦେଖୁଥିବ ନିଶ୍ଚୟ। ଅଭିପ୍ସା କଥା ଶୁଣି ଶିଲାଙ୍କ ଆଖି ଜକେଇ ଆସିଲା। କୁଣ୍ଢେଇ ପକେଇଲା ଅଭିପ୍ସାକୁ। ଅଭିପ୍ସା ଶିଲାଙ୍କ ଆଖି ଲୁହ ପୋଛି ଦେଇ କହିଲା, ନାଇଁ ମାମା କାନ୍ଦ ନାହିଁ, ବାବାଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ହେବ। ସାନୁ ଏସବୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଆସି କହିଲେ, ଓହୋ ଧନ ପ୍ରଚୁର ଭୋକ, ଶୀଘ୍ର କାମ ସାଲୁ ଖାଇବା। ଅଭିପ୍ସା ଧୋଇ ହୋଇ ଖାଇବାକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମାମୁଁ ଘର ଦେଇଥିବା ଗିଫ୍ଟ ଧରି ଗଲା। ଆଉ ସ୍ପେଶାଲ କୁନି ପୁଅ ପାଇଁ ଆଣିଥିବା ଖେଳନା ଧରି ଗଲା। ଖାଇବାକୁ ବସିଲେ ସମସ୍ତେ। ଅଭିପ୍ସା କୁନି ପୁଅକୁ ଗେଲ କରି ସାରି ଖାଇ ବସିଲା। ଖାଇବା ଟେବୁଲରେ ସମସ୍ତେ ଅଭିପ୍ସାକୁ କଲେଜ ହଷ୍ଟେଲ କଥା ସବୁ ପଚାରୁଥାନ୍ତି। ଖାଇସାରି ଅଭିପ୍ସା ପୁଅ ସହ ଟିକେ ଖେଳି ଗଲା ରୁମ୍କୁ ରେଷ୍ଟ ନେବାକୁ। ଶିଲା କାମ ସାରି ଗଲା ବେଳକୁ ଅଭିପ୍ସା ବସି ଟିଭି ଦେଖୁଥାଏ। ଶିଲାଙ୍କୁ ଦେଖି ଟିଭି ବନ୍ଦ କରି ବସି ଗପିଲା ଅନେକ କଥା। ମାମୁଁ ଘରଠୁ ଲଗେଇ କଲେଜ କଥା, ହଷ୍ଟେଲଠୁ ଲଗେଇ କିଛି ଖାସ୍ ଅନୁଭୂତି। ମା ଛୁଆ ଗପୁ ଗପୁ କେତେବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇଗଲା କାହାକୁ ଜଣା ପଡ଼ିଲା ନାହିଁ। ଅଭିପ୍ସା ହସ ଖୁସିରେ 3-4 ଦିନ କଟାଇବା ପରେ ଶିଲାଙ୍କୁ କହିଲା, ମାମା ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଯାଇ ଚାନ୍ଦକୁ ଟିକେ ଦେଖା କରି ଆସିବି। କେଜାଣି ପୁଣି କେବେ ଦେଖା ହେବ କି ନାହିଁ,
କିନ୍ତୁ ଏଇ 2 ବର୍ଷରେ ମୁଁ ତାକୁ ବହୁତ ମିସ୍ କରିଛି। ସତରେ ମାମା, ମୋ ଚାନ୍ଦ କୋଟିଏରେ ଗୋଟିଏ। ଶିଲା କହିଲେ, ହଁ ଠିକ୍ କହିଛୁ। ଭଲ ସାଙ୍ଗଟିଏ ଜୀବନରେ ମିଳିବା ଭାରି କଷ୍ଟ। ଭଗବାନ ତତେ ଗୋଟେ ଭଲ ସାଙ୍ଗ ଦେଇଛନ୍ତି, ନିଷ୍କପଟ, ନିରୀହ ଆଉ ସରଳ। ଆଜିକାଲି ସାଙ୍ଗମାନେ ହିଁ ବେଶୀ ଈର୍ଷା, ବେଶୀ ଗୋଡ଼ ଟାଣନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଅର୍ପିତା ବହୁତ ଭଲ ଝିଅ। ଅଭିପ୍ସା ସମ୍ପର୍କ ଗୋଟେ ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପଦ, ତାକୁ ସବୁବେଳେ ସାଇତି ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ମା। ଅଭିପ୍ସା, ଶିଲା ଏବଂ ସାନୁ ବାହାରିଲେ ଅର୍ପିତା ଘରକୁ। ବାଟରୁ ଅର୍ପିତା ପାଇଁ କିଛି ଗିଫ୍ଟ ଓ ମିଠା କିଣିଲେ ସାନୁ। ଅଭିପ୍ସା ବହୁତ ଖୁସି ଥାଏ। ବାଟ ସାରା ଗାଡ଼ିରେ କେବଳ ଅର୍ପିତା କଥା ଗପୁଥାଏ। ଅର୍ପିତା କେମିତି ତାକୁ ଦେଖିଲେ ଖୁସି ହେବ, କେମିତି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବ, ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଯାତ୍ରା କରିବା ପରେ ଅଭିପ୍ସାର ଗାଡ଼ି ଲାଗିଗଲା ଅର୍ପିତା ଘର ଆଗରେ। ସାନୁ ଓହ୍ଲାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଅଭିପ୍ସା ଗାଡ଼ିରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଦୌଡ଼ିଲା ଘର ଭିତରକୁ। ଅର୍ପିତା ବସି ଲିଜା ସହ ସଜନା ଶାଗ ବାଛୁଥାଏ। ଅଭିପ୍ସାକୁ ହଠାତ୍ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ଦୌଡ଼ି ଯାଇ କୁଣ୍ଢେଇ ପକେଇଲା। ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରିଗଲା। କହିଲା, ଏଇ ଦିଲିବାଲି, ଏଇଟା ସତ ନା ସ୍ୱପ୍ନ ଲୋ? ସତରେ ତୁ ଆସିଛୁ? କେତେ ଝଡ଼ିଗଲୁଣି, ପୁରା ଶୁଖି ଯାଇଛୁ। ଆସିଲୁ ଆସିଲୁ ଭିତରକୁ। ଆଖିରୁ ଦୁହିଁଙ୍କର ଝରୁଥିଲା ଲୁହ। ଅଭିପ୍ସାର ହାତ ଧରି ଟାଣି ନେଉ ନେଉ ନଜର ପଡ଼ିଗଲା ସାନୁ ଓ ଶିଲାଙ୍କ ଉପରେ। ଜିଭ କାମୁଡ଼ି ଦେଇ କହିଲା, ଓହୋ ସରି ଦାଦା, ପ୍ରଣାମ। ମାଉସୀ ପ୍ରଣାମ କହି ଦୁହିଁଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ଭିତରକୁ ଡାକିଲା। ଲିଜା ବି ପାଣି ଢାଳ ଧରି ଆସି ଦୁହିଁଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ଧୋଇ ହେବାକୁ ଡାକିବା ଭିତରେ ମିନୁ ଘରୁ ବାହାରକୁ ଆସି ଖୁସିରେ କୁଣ୍ଢେଇ ପକେଇଲେ ଅଭିପ୍ସା ଓ ଶିଲାଙ୍କୁ। ଅଭିପ୍ସାକୁ କୋଳେଇ ଧରି କହିଲେ, ମୋ ଛୁଆ କେତେ ଝଡ଼ି ଯାଇଛି। ଆସିଲୁ ଆସିଲୁ ଭିତରକୁ। ତୁ ଆସିବୁ ବୋଲି ଟିକେ ଖବର ଦେଲୁନି। ତୋ ବିନା ଅର୍ପିତାର 2 ବର୍ଷ କେମିତି କଟିଛି କହନା। ଯାହା ହଉ ଭଲ ହେଲା ତୁ ଟିକେ ଆସିଲୁ। ତତେ ଦେଖି ପେଟ ପୁରିଗଲା। ଲିଜା କହିଲା, ବୋଉ ଏମିତି ଦୁଆରେ ଦୁଆରେ ଛିଡ଼ା କରି ଗପିବ ନା କ'ଣ? ମିନୁ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ କହିଲେ, ହେ ଭଗବାନ, ମୁଁ ବିନା। ଆସିଲ ଭିତରକୁ। ଆଜି ସମସ୍ତେ ଖାଇ ପିଇ ଯିବ। ଜମା ବି ସେମିତି ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ। ଲିଜାରେ, ମା ଗଲୁ କ'ଣ ଜଳଖିଆ କରିଦେ ଟିକେ, ତାପରେ ରୋଷେଇ କଲେ ସମସ୍ତେ ଖାଇକି ଯିବେ। ଅର୍ପିତା, ଯା ତ ଟିକେ ବାପାଙ୍କ ପାଖରୁ ଖବର ଦେଇ ଆସିବୁ ଅଭିପ୍ସା ଆସିଛି ବୋଲି, ଭଲ ମଟନ୍ କିଣିକି ଆଣିବେ। ଶିଲା ମନା କରିଥାନ୍ତି। ଅର୍ପିତା ଅଭିପ୍ସା କହିଲା, ଚାନ୍ଦ ତୁ ଥା, ମୁଁ 5 ମିନିଟ୍ରେ ଆସୁଛି। ଅଭିପ୍ସା, ଶିଲା ଓ ସାନୁ ଘର ଭିତରକୁ ଗଲେ। ଶିଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବସାଇବା ଭିତରେ ଲିଜା ସରବତ ବନେଇ ଆଣିଲା। ଅଭିପ୍ସାକୁ ପଚାରିଲେ, ଆଉ କେମିତି 2 ବର୍ଷ କଟିଗଲା ତୋର ସେଠି? ଅର୍ପିତା, କ'ଣ କହୁଥିଲା ତୁ ଲଣ୍ଡନ ପଳେଇବୁ? ଯାହା ହଉ, ତୁ ଡକ୍ଟରଟା ହେଲେ ଭାରି ଖୁସି ଲାଗିବ। ଅଭିପ୍ସା, ମିନୁ ଓ ଶିଲା ଗପିବା ଭିତରେ ଅର୍ପିତା ଆସି ପହଞ୍ଚି ଅଭିପ୍ସାକୁ ଡାକି ନେଇଗଲା ବାରିଆଡ଼େ। ଦୁହେଁ ପିଜୁଳି ଗଛ ମୂଳରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଗପିଲେ ଗପିଲେ 2 ବର୍ଷର ସାଇତା, ସୁଖ ଦୁଃଖ ସବୁ। ଏତେ ଚିଠି ଦିଆନିଆରେ ବି ଦୁହିଁଙ୍କ ଗପ ସରିନଥିଲା ଯେମିତି। ଅର୍ପିତା ପଚାରିଲା, ଓଏ ମୋ ଦିଲିବାଲି, କିଏ ପଟିଲାଣି ନା ନାହିଁ? ଆଉ ଆମ ସେ ଜିଜୁ ଖବର କ'ଣ, ଯିଏ ତୋତେ ଲାଇନ୍ ମାରୁଥିଲା? ଅଭିପ୍ସା ହସି ଦେଇ କହିଲା, ଧେତ୍, ଜିଜୁ ନା ଛେନାଗୁଡ଼, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଏବେ କେବଳ ପାଠ। ହଁ, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଯେବେ ବି ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିବି, ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିବି। ଏମିତି ଯାହାକୁ ନାହିଁ ତାକୁ ଚିହ୍ନି ନଥିବି, ଜାଣି ନଥିବି ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିବି ନାହିଁ। ମୁଁ ମାମାଙ୍କୁ ବି ଏକଥା ଜଣେଇ ଦେଇଛି। ଆଉ ମୋ ଜୀବନରେ କିଏ ଆସିଲେ ଯଦି କିଏ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବ ସେ ହେଲୁ ତୁ। ଆଉ ତୋ ଖବର କ'ଣ? ତୋର କିଏ? ଅର୍ପିତା ହସି ଦେଇ କହିଲା, ସତ କହିବି, ମୋର ଜାଣିଛୁ ଲଭ୍ ଫଭ୍ ପସନ୍ଦ ନୁହେଁ। ମୁଁ ତ କେବେ ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିବି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ହଁ, ଗୋଟେ କଥା ତୋତେ କେବେ ଜଣେଇ ନାହିଁ। ଜାଣିଛୁ, ବର୍ଷେ ଉପରକୁ ହେବ କଲେଜରୁ ଫେରିବା ବେଳେ ଠିକ୍ ମୋରି ବସ୍ରେ 2-3 ଜଣ ପୁଅ ସବୁଦିନ ଉଠୁଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ ଖାଲି ମୋତେ ଚାହେଁ ଆଉ ହସିଦିଏ। ହେଲେ ମୁଁ କେବେ ତା ହସର ରିପ୍ଲାଏ ଦେଇନି। ଅଭିପ୍ସା କହିଲା, ଆରେ ହସି ତ ଫସି, ଯାହା ହେଉଛି ହେଉ, ଲଭ୍ ଗାଡ଼ି ଗଡ଼ିବ ଧୀରେ ଧୀରେ, ହା ହା ହା। ଅର୍ପିତା କହିଲା, ଆରେ ନାଇଁ ରେ, ସେମିତି କିଛି ବି ନୁହେଁ, ତୁ ଭୁଲ ବୁଝିଲୁ। ଅଭିପ୍ସା କହିଲା, ଆଚ୍ଛା କହ ତ, ତୁ ଯେଉଁ ବସ୍ରେ ଆସୁଛୁ ସେ କେମିତି ଜାଣୁଛି ଆଉ ସେଇ ବସ୍ରେ ଫେରୁଛି? ଅର୍ପିତା କହିଲା, ଜାଣିନି ରେ, ହୁଏତ ତାର ମୋର କଲେଜ ଛୁଟି ଟାଇମ୍ ସେମ୍ ଥିବ। ଅଭିପ୍ସା କହିଲା, ଧେତ୍, ସେମିତି କେମିତି ସମ୍ଭବ? ଜରୁର ଡାଲମି କୁଛ କାଲା ହେ। ଅର୍ପିତା କହିଲା, ସେ ଯାହା ହଉ, ଏଥର ଯଦି ପୁଣି ସେଇ କଲେଜରେ ପଢ଼େ ଆଉ ତା ସହ ଦେଖା ହୁଏ, ପୁଣି ସେ ଯଦି କିଛି କୁହେ, ତେବେ ଦେଖିବ ମୋତେ। ଅଭିପ୍ସା କହିଲା, ସେ ତ ତୋତେ କିଛି କହିନାହିଁ। ତୁ ଏତେ ଓଭର ରିଆକ୍ଟ କ'ଣ ପାଇଁ ହେଉଛୁ ଯେ? ମୂଳରୁ ମାଇପ ନାହିଁ, ପୁଅ ନା ଗୋପାଳିଆ। ଯଦି ତା ହସ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତେବେ ଗାଡ଼ି ଗଡ଼େଇବାରେ ଅସୁବିଧା କ'ଣ? ଅର୍ପିତା କହିଲା, ସେମିତି କିଛି ବି ନୁହେଁ। ମୋତେ ସେ ଦେଖି ହସିବା ହିଁ ମୋର ବିଲକୁଲ ପସନ୍ଦ ନୁହେଁ। ତୁ ବୁଝିପାରିବୁ ନାହିଁ, ଛାଡ଼େ। ଅଭିପ୍ସା ଓ ଅର୍ପିତା ଗପସପ ହେବା ଭିତରେ ମିନୁ ଆସି କହିଲେ, ଆରେ 2 ଜଣ ଏମିତି ଗପୁଥିବ ନା କିଛି ଖାଇବ? ଅଭିପ୍ସା, ସେତେବେଳୁ ଆସିଲାଣି କିଛି ଖାଇ ନାହିଁ। ତୋର ସେ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ।
ଧରି ଚାଲି ଆସିଲୁ ବାରିପଟକୁ ଗପିବା ପାଇଁ। ଅର୍ପିତା କହିଲା, ସରି ବୋଉ। ଚାନ୍ଦ, ଚାଲିଲୁ କ'ଣ ଖାଇବୁ? ଦୁହେଁ ଯାଇ କିଛି ଜଳଖିଆ କରିସାରି ପୂରା ପରିବାର ସହ ଗପସପ୍ ହେବା ଭିତରେ ଅଭିପ୍ସା ଲିଜାକୁ ପୂଜା ବିଷୟରେ ପଚାରିଲା ଏବଂ ମିହିର ବିଷୟରେ ବି ପଚାରିଲା। ଲିଜା ଜଳଖିଆ କରିବା ସହ ରୋଷେଇ ବି କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥାଏ। ଜଳଖିଆ ଖାଇସାରି ଅର୍ପିତା ଅଭିପ୍ସା ହାତ ଧରି ନେଇଗଲା, କହିଲା, ଚାଲ ଗାଁ ଆଡ଼େ ଟିକେ ବୁଲି ଆସିବା। ଅଭିପ୍ସା କହିଲା, ଚାନ୍ଦ ରହ ଟିକେ, ମୁଁ ଦାଦାଙ୍କୁ କୁହେ ଯାଇ ଟିକେ ସ୍କୁଲ ଆଡ଼େ ବୁଲି ଆସିବା ପାଇଁ। ସାର୍ ଦିଦିଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖା କରି ଆସିବି ଭାବୁଛି। ଆରେ ହଁ ଚାନ୍ଦ, ଆଉ ପିକୁ ଭାଇ ଏବଂ ପ୍ରୀତି ଖବର କ'ଣ କହିଲୁ ନାହିଁ କିଛି? ଅର୍ପିତା ପିକୁ ବିଷୟରେ ସବୁ କିଛି କହି ମନ ଦୁଃଖ କରିଲା। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଅଭିପ୍ସା ଓ ଅର୍ପିତା ଦେହରେ କେବଳ ପ୍ରେମର ବାସ୍ନା ବାଜିଛି। ସେମାନେ ପ୍ରେମର ପାହାଚ ଜମା ବି ଚଢ଼ିନାହାନ୍ତି। ଆଗକୁ କାହାଣୀ ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ହେବ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ନା। କାହାଣୀ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।